राम राम जी। अज मैं आप जी के नाल नमस्कार सप्तक के उपर चर्चा करन जा रहा हाँ। इस दे विच है वंदना। नमस्कार और वंदना किसी नूं मिल के उसका आदर सत्कार करना, उसनूं असीं नमस्कार कहने हैं। और किसी के अगे झुक के उसका आदर सत्कार करना, या इंज कहिए कि आपां जिवें कोई आपां नूं आप तो वड्डा मिलदा है तो उसनूं मत्था टेकदे हैं। ये नमस्कार का मतलब है कि मत्था टेकना, जिन्हें आप पैरी पैना भी कहने हैं, उस तरह इसमें समझा जा सकता है। नमस्कार सप्तक स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग के विच परमेश्वर नूं नमस्कार की है, प्रणाम की है, और इनू असीं कहने हैं कि मत्था टेकिया। करता हूँ मैं वंदना नत सिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। शिव परमात्मा नूं जिस तरह राम कहा, उस तरह परमात्मा का एक नाम शिव भी है। शिव के मैंने होंदे आ स्थिर मजबूत। इस पहले श्लोक के विच स्वामी जी महाराज ने कहा कि हे सब तो वड्डे मजबूत चंगा करने वाले परमात्मा, देवतियां दे देवता, मैं तैनूं वारी वारी झुक के प्रणाम करता हाँ, मत्था टेकता हाँ। अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। अंजलि दोनों हाथों नूं जोड़ के, जिस तरह आपां बुक कहने आ उस तरह जोड़ के, इस दे विच स्वामी जी ने कहा कि हे इस संसार दे मालक, मैं तैनूं दोनों हाथों से मस्तक टिका के, आपदा मत्था टिका के विनय दे नाल, नम्रता दे नाल, भगती दे नाल नमस्कार करता हाँ, प्रणाम करता हाँ, मत्था टेकता हाँ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम शत शत कोटि अनेक। इस दे विच स्वामी जी महाराज जी फरमाउंदे ने कि हे परमात्मा, मैं तैनूं दोवें हाथ जोड़ के और धरती के आपदे गोडे टिका के, मत्था टिका के, तैनूं मैं सैकड़ियां वारी, हज़ारां वारी प्रणाम करता हाँ, मत्था टेकता हाँ। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। हे मेरे मालिक, मेरे परमात्मा, मैं तेरे चरणों का ऊट आसरा पनाह लैके तैनूं, हे शक्ति दे दाता, हे ताकत, हे बल देण वाले परमात्मा, मैं तेरे चरणों की शरण, तेरे चरणों की पनाह लैके, हे पापां नूं हरण वाले, शुभता करने वाले, चंगा करने वाले परमात्मा, मैं तेरे आसरे का, तेरी पनाह का ध्यान करके तैनूं मैं नमस्कार करता हाँ। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। भक्ति भाव, शुभ भावना, भक्ति भाव दे भावना, भाव का मतलब है इच्छा विचार, और भावना का मतलब है समर्पण शुभ विचार। हे परमात्मा, मैं आपदे मन दे विच पूरी तरह भाव विभोर हो के
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਭਾਵ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਧਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋਤਿਰਮੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ ਤੇਜੋ ਮੈਂ ਅਪਾਰ, ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਤੁਝ ਕੋ ਹੋਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਨਾਦ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇ ਤੇਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਤੇਜ ਪੁੰਜ, ਤੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਪਾਰ, ਜੋਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿ ਗਿਆਨ ਆਨੰਦ ਕਿ ਪਰਮ ਧਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। क्योंकि इस तो पहला स्वामी जी महाराज ने अलग अलग भाव और भावना दे विच सरोवर हो के उस परमात्मा नू प्रणाम किया है, नमस्कार की है। और इस आखिरी दोहे दे विच स्वामी जी महाराज उस परमात्मा के घर नू परम धाम, परम का शब्द जिस तरह मैं पहला भी सरल कर चुका हाँ,
ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਅਰਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੱਚ, ਗਿਆਨ, ਆਨੰਦ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਧਕ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਤਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।